उनसा वहुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी ईमान वाला अपनी जिंदगी में ईमान और अमाल सालिहा को इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को खुशहाल बना देगा। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু দ্বিতীয় নিয়ম বর্ণনা করছেন, বয়ান করছেন। আল্লাহ পাকের নিয়ম এবং জাবেতা, যেই সমস্ত মানুষই চাই, সে পুরুষ হোক মহিলা হোক, সে ঈমানকে হাসিল করবে এবং জিন্দেগি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর উঠাইবে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করবে, আল্লাহ জাল্লা শানহু তাকে শান্তিময় জিন্দেগি এবং খুশহালি জিন্দেগি দান করবে। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द। आसमानों से जमीन के निजाम को चलाता है, वो वहां से चलता, यहां से नहीं चलता। ऊपर जो फैसला वो नीचे आएगा, नीचे के फैसलों को जब तक ऊपर वाला तय नहीं करेगा नहीं होगा। বলতেছেন যে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু তার কুদরতকে খুবই খুবই বর্ণনা করেছেন। জমিনের মধ্যে যা হইতেছে আসমান থেকে আল্লাহ পাকের হুকুমেই হইতেছে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমেই পুরা জমিনের মধ্যে সমস্ত কিছু চলতেছে। জমিনওয়ালা যা চিন্তা করতেছে, যা প্রোগ্রাম করতেছে, এইগুলি কোনোটাই বাস্তবায়ন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আসমান থেকে ফয়সালা না হবে। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, समझदारी की बात यह है, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है और इस पूरे कायनात के निजाम को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, उस अल्लाह ने हमारी रहबरी के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया और उनके जरिए अपने बंदों की रहबरी की है कि देखो तुम एक अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह की मान कर चलो और उसकी इताअत पर जिंदगी गुजारो। खुदा के अहकाम को पूरा करोगे, वो खुश होकर तुम्हारी आखिरत की जिंदगी अबदी बना देगा और दुनिया की वक्ती जिंदगी भी तुम्हारी बन जाएगी। अगर अल्लाह को नाराज करोगे और खुदा की जमीन पर खुदा के नाफरमान और बागी बंद जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत की अबदी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा और दुनिया की जिंदगी में खुदा तुम्हें हलाक करेगा। বলতেছেন যে এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু মেহেরবানি করে মানব জাতির জন্য নবীদেরকে পাঠাইছেন। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম আসি মানব জাতিকে এই কথা বলছেন, এই কথার দিকে ডাকছেন যে হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করো। তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, তোমাদের সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ পুরা করতেছেন। ওই আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করো, আল্লাহকে স্বীকার করো, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করো, তার ইতাআত করো এবং তার যে বিধান আছে ওই বিধান মতো জীবন যাপন করো। তো আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা তোমাদের আবাদী জিন্দেগি, যে জিন্দেগির শুরু হবে শেষ হবে না, ওই আখিরাতের জিন্দেগিও বানাই দিবেন এবং দুনিয়ার ওয়াক্তি জিন্দেগি, ক্ষণিক জিন্দেগি, ওই জিন্দেগিও বানাই দিবেন। আর যদি মন মতো চলে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাও এবং আল্লাহ পাকের দিন থেকে দূরে সরে যাও, আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে দূরে সরে যাও, মন মতো জীবন যাপন করো, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু তোমাদের আখিরাত নষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদের দুনিয়াকেও আল্লাহ নষ্ট করে দেবেন, হালাক আর ধ্বংস করে দেবেন। তোমরা কিছুই করতে পারবে না। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, अल्लाह ने दुनिया का निजाम कुछ ऐसा चलाया है, अगर आदमी अपनी दिमाग और अक्ल से जरा इस्तेमाल करके सोचे तो उसकी समझ में बहुत आसानी से आ सकता है। दुनिया का निजाम खुदा ने हुकूमतों के एतबार चलाया है। किसी को ये टुकड़ा दिया है, किसी को ये टुकड़ा दिया है, किसी को ये टुकड़ा दिया है और हर एक टुकड़ा देकर हुकूमत उसको दे रखी है और अपने बंदों की इबरत के लिए तमाम बातें खुदा ने रखी हैं। आप मुझे बताइए कि आप बांग्लादेश में रहते हैं, बांग्लादेश की हुकूमत खुदा ने कुछ लोगों के हाथ में दी है, वो तो हर एक कौम इम्तिहान के लिए दी है। हुकूमत वालों का इम्तिहान हुकूमत में है, माल वालों का इम्तिहान माल में है और मेरे दोस्तों गरीबों का इम्तिहान गुर्बत में है। ये तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दी है, लेकिन फिर भी ये मेरे दोस्तों हुकूमत वालों ये एक मेरे दोस्तों इनका एक कानून होता है जिस कानून के मातहत वो अपनी रियाया को चलने का हुक्म देते हैं। अगर मेरे दोस्तों बांग्लादेश में एक आदमी जो मेरे दोस्त सबसे बड़ा मालदार है और सबसे ज्यादा माल उसके पास जो दुनिया है, वो आदमी अगर हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी करके हुकूमत के लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में आ जाए, आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या वो बांग्लादेश में चैन सुकून से रह सकता है? ভাই বলতেছেন যে ভাই
আল্লাহ জাল্লা শানহু দুনিয়ার নিজামকে এমন ভাবে চালাইতেছেন, মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তো আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিজামকে বুঝতে পারে। বলতেছেন যে দুনিয়ার নিজাম কিভাবে আল্লাহ চালাইতেছেন, পুরো দুনিয়ার মধ্যে বিভিন্ন দেশ হিসাবে আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। এক দেশকে একজনকে দিয়ে দিচ্ছেন, এক দেশের হুকুমত একজনকে দেওয়া হয়েছে, এক দেশের হুকুমত একজনকে দেওয়া হয়েছে, এবং এই হুকুমত আল্লাহ জাল্লা শানহু পরীক্ষার জন্য দিচ্ছেন। মালকে মাল, ধন সম্পদ মালওয়ালাকে পরীক্ষার জন্য দিচ্ছেন, গরিবকে গর্বতের মধ্যে তাকে পরীক্ষা করতেছেন। বলতেছেন যে এটা তো আছেই, সাথে সাথে প্রত্যেক হুকুমতের মধ্যে তাদের একটা নিয়ম আর বিধান আছে। ওই বিধান মতো তারা পুরা রেআয়াকে, পুরা প্রজাকে চালাইতে চায়। তাদের যে বিধান আর নিয়ম আছে ওই নিয়ম মতো সবাই চলতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি সবচেয়ে বড় ধনী, অনেক ধন সম্পদের মালিক, কিন্তু যদি নাকি সে রাষ্ট্রের নিয়মের খেলাপ করে বৃষ্টির মধ্যে সে আসে যায়, তো বলতেছেন যে ভাই ওই রাষ্ট্রের মধ্যে সে চায়নার সুকুনের সাথে, শান্তির সাথে থাকতে পারবে? बोलो, থাকতে পারবে नहीं। हालांकि अल्लाह ने इनको मालिक बनाया है, इन तमाम हुकूमत वालों को अपनी अपनी हुकूमत पर उसने बिठाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इसका ऐलान कर रहा है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इस पूरी कायनात का मालिक एक अल्लाह है और उसने दे रखा है हर एक को। हुकूमतें अल्लाह ने दे रखी है, मालिक बनाया। इसीलिए आप देखिए कि कभी ये आता है, कभी वो आता है। अल्लाह जिसको लाता है वो आता है। आदमी अपनी ताकत कुव्वत की बुनियाद पर नहीं आया करता। अल्लाह ताला मेरे दोस्तों जिसको चाहे कुर्सी बिठा दे, जिसको चाहे उससे उठा दे, इज्जत जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे। तो मेरे भाई, मेरे अजीजों, जब एक हुकूमत में जो आर्जी हुकूमत किसी हाकिम को दी है, उसके हुक्मों की खिलाफ वर्जी करने पर उस हुकूमत को वो चैन से नहीं रह सकता, तो जमीन और आसमान का हकीकी मालिक तो अल्लाह है। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू इस दुनिया का मालिक है। उस हकीकी मालिक के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करके उसकी धरती पर इंसान चैन से रह सकता है? তো বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার নিয়মের মধ্যে মানুষকে আল্লাহ বিভিন্ন দেশের মালিক বানাইছেন এবং হুকুমত দিছেন। বলতেছেন যে ওই হুকুমতের ভিতরে থাকি, যদি নাকি হুকুমতের কানুনের খেলাফ করি, সে চায়নার সুকুনের সাথে থাকতে না পারে। বলতেছেন যে ভাই এই হুকুমত আল্লাহ তো মানুষকে দিচ্ছেন এবং মানুষকে আল্লাহ দেন। আল্লাহ যাকে দেন সেই পাইতে পারে, আল্লাহ যার থেকে ছিনাই নেন সে কোনোদিন থাকতে পারে না। বলতেছেন যে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা। আল্লাহ যাকে চাইবেন বাদশাহী দিবেন, যার থেকে চাইবেন বাদশাহী ছিনাই নেবেন, যাকে চাইবেন আল্লাহ ইজ্জত দিবেন, যাকে চাইবেন আল্লাহ জলিল করবেন। জলিল করা এটাও আল্লাহ পাকের হাতে। বলতেছেন যে ইজ্জত দেওয়া এটাও আল্লাহ পাকের হাতে, হুকুমতের মালিক বানানো এটাও আল্লাহ পাকের হাতে, হুকুমত ছিনাই নেওয়া এটাও আল্লাহ পাকের হাতে। কোন মানুষ নিজের শক্তিতে না আসতে পারে না যাইতে পারে। বলতেছেন যে ভাই এই সাময়িক কাহার হাতে যে হুকুমত দেওয়া হয়েছে তার কানুনের খেলাফ করার কারণে যদি নাকি তার বাদশাহীর মধ্যে মানুষ চায়নার সুকুনের সাথে থাকতে না পারে, যে আল্লাহ এই জমিন আর আসমানকে সৃষ্টি করছেন, সমস্ত মানব জাতিকে সৃষ্টি করছেন, সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করছেন, ওই আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ করে, ওই আল্লাহ পাকের বিধানের খেলাফ করে, ওই আল্লাহ পাকের দ্বীনের খেলাফ করে কোন মানুষ এই জমিনের মধ্যে কিভাবে চায়নার সুকুনের সাথে থাকতে পারে? नहीं पूछो যে থাকতে পারবে? नहीं। ये तबलीग और दावत की मेहनत से क्या कहा जा रहा है? सबको कहा जा रहा है, मुल्क वालों को, माल वालों को, गरीबों को, मर्दों को, औरतों को, कि अल्लाह के लिए अगर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो इस बात की मेहनत करो कि इस धरती पर रहने वाला हर इंसान उसके खालिक और मालिक का फरमाबरदार, उसके अहकाम का फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारने वाला बन जाए, तमाम मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। তো বলতেছেন যে ভাই আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা সমস্ত মানুষকে এই কথাই বলা হইতেছে, সব ধরনের মানুষকে এই কথা বলা হইতেছে যে সব ধরনের মানুষ যাতে এই কথার উপরে আসে
যে সে তার সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে চিনে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতার ক্ষমতাকে চিনে এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করে, দিন মতো জীবনযাপন করে, এই সমস্ত মখলুকের সৃষ্টিকর্তা ওই আল্লাহ পাকের হুকুমের বিধানের মধ্যে চলে আসে এবং জিন্দেগি আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিবেন। তিনি বলতেছেন যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি মানুষ এই দ্বীনের উপরে আসে। বলতেছেন যে ভাই, দাওয়াত ও তবলীগের মেহনতের দ্বারা পুরা মানব জাতিকে এই কথাই বলা হয়েছে। अब ये दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अल्लाह के अहकाम वाली जिंदगी पर आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों पर जिंदगी गुजारने वाला बने, उसके लिए क्या है? उसके लिए नबी वाली मेहनत है। जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने इंसानों पर मेहनत की तरतीब बनाई है, उसी तरतीब पर इंसानों पर मेहनत जब हम करेंगे तो उस तरतीब पर इंसानों में खुदा के अहकाम पर चलने की ताकत और कुव्वत पैदा होगी और अल्लाह के हुक्म की अजमत आएगी, जिसकी बुनियाद पर मेरे दोस्तों बादशाह बादशाहत में, वजीर वजारत में, और मेरे दोस्तों मुल्क मुल्क में, मुल्क वाला मुल्क में, गरीब गुर्बत में, मालदार मालदारी में, और औरतें अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। और जब ये अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे, आसमान से इंसानों की मेरे दोस्तों मुसीबतों को राहत से बदलने के फैसले आ जाएंगे और दुनिया में से ये लड़ाइयां, ये जंगें, ये जानवर पड़े की जिंदगियां ये खत्म हो जाएंगी मेरे दोस्तों, और दुनिया में अमन व अमान, सुकून और चैन की जिंदगियां कायम हो जाएंगी। वक्त पर बारिशें बरसेंगी और अल्लाह जमीनों और आसमानों से बरकतों के दरवाजे खोल देगा, और उस दीन की जिंदगी में आने पर आपस की लड़ाइयां, आपस की मेदस दुश्मनियां खत्म करके अल्लाह जिंदगियों में उल्फत और मोहब्बत को डालकर इस दुनिया की जिंदगी को अमन अमान का गहवारा बनाएगा। और ये इंसान अल्लाह के हुक्म वाली जिंदगी गुजारते हुए दुनिया से जब जाएगा तो आखिरत की अबदी जिंदगी में अल्लाह हमेशा इसको कामयाब कर देगा। বলতেছেন যে ভাই, ওই দ্বীনের উপরে আসার জন্য যে মেহনত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের উপরে করছেন, মানব জাতির উপরে করছেন, বলতেছেন যে যখন নাকি আমরা ওই মেহনতকে ওইভাবে করা শুরু করে দেব, বলতেছেন যে তো মানুষের মধ্যে দ্বীনের এক যোগ্যতা আসবে, দ্বীনের উপরে চলার যোগ্যতা আসবে, দ্বীনের উপরে চলার শক্তি আসবে, দ্বীনের দিকে মানুষের মন ধাবিত হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে মানুষের উপরে মেহনত করছেন, পুরা মানব জাতিকে যেভাবে দ্বীনের দিকে ডাকছেন, মানুষের উপরে যেই তরিকা মেহনত করছেন, যখন নাকি আমরা ওই তরিকাকে অবলম্বন করব, ওই মেহনতকে আপনায় নিব এবং ওই মেহনতের উপরে আমরা উঠব, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলতেছেন যে মানুষের মধ্যে যোগ্যতা যে আছে ওই যোগ্যতা ফুটবে এবং মানুষ দ্বীনের দিকে আসবে, মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে আসবে, মানুষ আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচবে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু খুশি হয়ে বলতেছেন যে এই জমিনের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবেন এবং আসমান থেকে যে মুসিবত আসার ওই মুসিবতকে দূর করে দেবেন। বলতেছেন যে অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেবে, রাহাত আর আরামের ফয়সালা করবেন। বলতেছেন যে সময় মতো বৃষ্টি বর্ষণ হবে, মানুষের দিলের মধ্যে চায়ন আর সুকুন আসবে। প্রত্যেকটা মানুষ যখন নিজের অবস্থায় থাকে, হুকুমতওয়ালা হুকুমতের মধ্যে থাকে, মাল দৌলতওয়ালা মাল দৌলতের মধ্যে থাকে, জমিনওয়ালা জমিনের মধ্যে থাকে, যখন আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবে, নবীর তরিকা মতো জীবন যাপন করবে, দ্বীনের উপরে চলবে, মেহনতের দ্বারা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা আসবে এবং মানুষ দ্বীনের দিকে ধাবিত হবে, দ্বীন মতো জীবন যাপন করবে, তো আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেবেন, মুসিবতগুলিকে দূর করে দেবেন, দুনিয়ার খারাপ অবস্থাকে ভালো অবস্থার দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। বলতেছেন যে আসমান থেকে ভালো অবস্থার ফয়সালা আসবে এবং জমিনের মধ্যে এক শান্তি আর সুকুন আর বলতেছেন যে এক শান্তিময় জিন্দেগির ফয়সালা হবে এবং মানুষের মধ্যে শান্তিময় জিন্দেগি আসবে, প্রত্যেকে নিজ অবস্থায় শান্তির সাথে জীবন যাপন করতে পারবে। বলতেছেন যে ভাই, আজকে দুনিয়ার মধ্যে যে অশান্তি চলতেছে, যেই পেরেশানি চলতেছে, যেই একে অপরের সাথে মারামারি হানাহানি চলতেছে, একমাত্র দিন না থাকার কারণে হইতেছে, একমাত্র বেদিনের কারণে হইতেছে, একমাত্র হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যে মেহনতের উপর উঠাইছিলেন, ওই মেহনত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে, বেদিনী দুনিয়ার মধ্যে আসার কারণে আজকে দুনিয়ার মধ্যে অশান্তি বিরাজ করতেছে, পেরেশানি বিরাজ করতেছে। মেরে মোহতারাম, মারামারি এবং হানাহানি দুনিয়ার মধ্যে চলতেছে।
বলতেছেন যে ভাই আবার যখন নাকি উম্মত ওই মেহনতের উপরে আসবে যেই মেহনত নবী শুরু করছিলেন, যেই মেহনতের দ্বারা মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসছে, ওই মেহনত আবার দুনিয়ার মধ্যে শুরু হবে, তো আল্লাহ দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তন করে দেবে। একটু বসাই দি ভাই, আশেপাশে के बंदो एक दिन के लिए तकलीफ उठा लो, बैठो, अल्लाह की बात तो सुनो, अल्लाह दिल में डालेगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बैठ जाओ, बिठा दो। अपनी जमातों को उठा के लेके जाते हैं खाने के लिए। भाई एक तो भाईদেরকে ওনাদেরকে বুঝাই, जिम्मेदार तो इसलिए ताकि साथियों को जमा है, साथियों को कुर्बानी पर आमदा करे, नहीं है कि इंतजार फैलाए। বলতেছেন যে ভাই পুরান সাথীরা যারা আমরা জিম্মাদার সাথী, ওনারা তো ভাইদেরকে বুঝাই সমঝাই মুজাহাদার উপরে একটু উঠাই, একটু কষ্ট হবে, এরপরে তো খানা খাবোই, সময় তো পাবোই। বলতেছেন যে এখন তো আমরা কেউ না সবার কি আপনি থোড়ি দের और সবর করলো, এত লম্বা সময় সবর করছে, আরেকটু সবর করে নি, আমলটা পুরা করে নি, মুজাহাদের উপরে একটু উঠি, তো আল্লাহ আমাদের দুনিয়াও বানাই দিবেন, আখিরাতও বানাই দিবেন। তিনি এই কথাটাই তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভাই, মুজাহাদের উপরে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দিবেন, এজন্য একটু কষ্ট করি ভাই। সব ভাই একটু বসে পড়ি ভাই, আশেপাশের ভাইয়েরা পুরান সাথীরা যারা আমরা জিম্মাদার সাথী, মেহরবানি করি मोहब्बतेर সাথে खुशामद করে सब भाई के बसाए दी। इसके लिए मेरे भाई मेरा अजीजों, आप हज़रात से हमारी गुजारिश है, आप हज़रात इज्तिमात में भी आते हैं, अल्लाह ने इज्तिमा में बुलाया इसीलिए, आपको तौफीक भी इसीलिए दी अल्लाह ने, या अल्लाह ने पहुंचाया है। अल्लाह हमें देना चाहता है, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करना चाहता है, और अल्लाह ताला इस उम्मत को जिल्लत से निकालना चाहता है, इसे इज्जत की जिंदगी देना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह से इज्जत लेने का रास्ता, अल्लाह के नबी वाला रास्ता मेहनत है। उस मेहनत को जिंदगी में दाखिल करना होगा। बगैर मेहनत के हिदायत नहीं मिलेगी। शर्त हिदायत के लिए मेहनत है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में मेहनत और मुजाहदा करेंगे, हम उन्हें जरूर जरूर हिदायत देते रहेंगे। मेरे भाइयों, ईमान बनाने से बनता है, ईमान बनाने की मेहनत है। हमारी आंखें दुनिया को देख रही है, इससे कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। दुनिया से नफा नुकसान कहीं से नजर आ रहा है, उसी पर आके चल रहा है। हालांकि हकीकत में नफा नुकसान का मालिक एक अल्लाह है, वो नजर नहीं आता। उसके यकीन को उतारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ईमान की मेहनत, दावत की अजीम मेहनत, जिसके लिए जबान का बोल हमें ईमानी बोल बनाना होगा। अल्लाह करता है, अपनी कुदरत से करता है। जिंदगी बनाने वाला एक अल्लाह है, और जिंदगी बनाने का ज़ाब्ते खुदाबंदी आमाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितना हमारी जिंदगी में ये चीज हम लाएंगे, हमारी जिंदगी खुदा बनाएगा। इस यकीन को बनाने से, जब ये यकीन दावत के जरिए दिल में उतरेगा और अल्लाह से होने का यकीन दिल में आएगा, और अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने में, जिंदगी बनने का यकीन दिल में आएगा, अब इंसान दीन पर चलने वाला बनेगा। बगैर यकीन के आदमी का कदम नहीं चलता किसी चीज की तरफ। दुनिया में भी यही हाल है इंसान का। जिस चीज का यकीन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कहो, वो कदम नहीं उठाएगा। एक आदमी को ये बात यकीनी मालूम है कि ये रास्ता यहां से चाटगांव नहीं जाता, उसे पता यकीन बात है। और एक आदमी कह नहीं भाई यही जा रहा है, वो कभी नहीं जाएगा। यहां तक के दूसरा आदमी से पूछेगा कि भाई क्या चाटगांव का रास्ता बदल गया है, यही रास्ता है चाटगांव का, तो हमारे यकीन में तो उसने कहा हाँ भाई अब ये रास्ता नहीं जाता, एक दूसरा रास्ता बनाया है, वहां से जाना पड़ेगा चाटगांव आपको। एक को पूछेगा, दो को पूछेगा, यहां तक कि दिल में इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ भाई ये रास्ते से मुझे जाना चाहिए। अब इसका कदम उठेगा इस रास्ते की तरफ, वरना कदम उठाएगा ही नहीं। यकीन इतनी बड़ी चीज है। यकीन का बनना ये सबसे पहली बुनियादी बात है। अल्लाह से होने का यकीन जब दिल की गहराई में उतर जाता है, फिर आदमी का कदम अल्लाह की तरफ बेहतर चलता है, और खुदा की ताअत की तरफ आता है, नमाज की तरफ आता है। आदमी अल्लाह की मना करना चीजों से रुकना शुरू कर देता है, और जब इसकी जिंदगी अहकाम इलाही पर आना शुरू हो जाती है, अल्लाह की मददें आना शुरू हो जाती हैं।
তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদেরকে এই ইজতেমার মধ্যে আনছেন এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিতে চাইতেছেন এবং এই জন্যই তো আল্লাহ তৌফিক দিতেন আমরা আসতে পারছি। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের দেওয়ার জাবেতা হয়েছে মানুষ যখন নাকি মুজাহাদার রাস্তায় উঠে, মানুষ যখন নাকি আল্লাহ পাকের দিকে মানুষ ঈমান হাসিল করার জন্য, দ্বীনের উপরে চলার জন্য যখন মেহনত করে, মুজাহাদা করে, কুরবানি করে, বলতেছেন যে ওই মেহনতের উপরে উঠে তো আল্লাহ জাল্লা শানহু খুশি হয়ে তার জিন্দগিকে বানায় দেন। বলতেছেন যে তার দুনিয়ার জরুরতও পুরা করে দেন, আখিরাতের জরুরতও পুরা করে দেন। এজন্য বলতেছেন যে ভাই আসছি তো আমরা ইজতেমায়, এজন্য ওই মেহনতকে আমরা আপনাইবার জন্য চেষ্টা করি। যে মেহনতের দ্বারা আল্লাহ আমাদের দুনিয়াও বানাই দিবেন, আখিরাতও বানাই দিবেন। যে মেহনতের দ্বারা আল্লাহ আমাদের ঈমানকে বানাই দিবেন, যে মেহনতের দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের উপরে চলার জন্য যোগ্যতা এবং দ্বীনের উপরে চলার জন্য তৌফিক দিবেন এবং দ্বীনের উপরে চলতে পারবো। তিনি বলতেছেন যে ভাই ওই মেহনতকে করার আমরা নিয়ত করি এবং ওই মেহনতের উপরে উঠি। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ হেদায়েতের জন্য মেহনতকে, মুজাহাদার, কুরবানিকে শর্ত করার দিতেন, শর্ত করছেন। যেই ব্যক্তি বলতেছেন যে ব্যক্তি মুজাহাদার কুরবানির সাথে মেহনত করতে থাকবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে হেদায়েত দিবেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই এজন্য আমরা ওই মেহনতকে আপনাইবার জন্য, ওই মেহনতকে করার জন্য, যে মেহনত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উপরে করছেন। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ঈমানের দিকে ডাকছেন। ঈমান যখন নাকি দিলের অন্তরের অন্তঃস্থলে বসে যাবে তখন ওই মানুষ দ্বীনের উপরে চলার জন্য যোগ্যতা আসবে, দ্বীনের উপরে চলতে পারবে। ঈমান সর্বপ্রথম মানুষের দিকে আসতে হয়। এজন্য ঈমানের মেহনত, ঈমানের দাওয়াত দেওয়া, ঈমানের কথা বলা, জুবানকে ঈমানের দাওয়াতের মধ্যে ব্যবহার করা। আমার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, আমার খালেক আর মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনির হুকুমে দুনিয়ার সবকিছু হইতেছে। আমার সুবিধা অসুবিধা একমাত্র আল্লাহর হুকুমে হইতেছে। দুনিয়ার মধ্যে ইজ্জত আল্লাহর হুকুমে হয়, দুনিয়ার মধ্যে জলিল, অপমান, অপদস্থ এইটা একমাত্র আল্লাহর হুকুমে হয়। সমস্ত ভালাই আল্লাহ পাকের হাতে, সমস্ত খারাপই একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে। বলতেছেন যে যত বেশি ঈমানের দাওয়াত দিব, ঈমানের আলোচনা করব, ঈমানের কথা বলবো, তো আল্লাহ আমাদের দিলের মধ্যে ঈমানকে বসাই দিবেন। আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে বসবে। যখন আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন বসবে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে চলার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতার ইয়াকিন বসবে, তো বলতেছেন যে তখন আল্লাহর হুকুম মতো চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দিলের মধ্যে কোন জিনিসের ইয়াকিন পয়দা না হয়, যেন কোন জিনিসের ইয়াকিন না বসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ওই কাজের মধ্যে আগে বাড়ে না, ওই কাজের মধ্যে তার পাও চলে না, ওই কাজের দিকে সে অগ্রসর হয় না। তিনি বলতেছেন যে মিসাল দিয়ে বলতেছেন, কোন ব্যক্তি চিটাঙ্গের রাস্তা চিনে, এখন অন্য কোন ব্যক্তি যদি নাকি তাকে এই কথা বলে ভাই চিটাঙ্গের রাস্তা এটা না, চিটাঙ্গের রাস্তা তো এটা, সে কখনো ওই রাস্তায় যাবে না, যেহেতু তার ইয়াকিন এই রাস্তায় চট্টগ্রামের রাস্তা। তিনি বলতেছেন যে ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইয়াকিন না আসবে এই রাস্তায়ও চিটাঙ্গের রাস্তায় যাওয়া যায় বা এটা নতুন রাস্তা হয়েছে, সে একজনকে জিজ্ঞাসা করবে, দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করবে, তৃতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করবে, বারবার মানুষকে জিজ্ঞাসা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিলে এই কথা না বসে যে না চিটাঙ্গের রাস্তা এইটা এখন পরিবর্তন হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কদম ওই দিকে চলবে না। ঠিক তদ্রূপেই মানুষের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন না বসে, আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়াকিন না বসে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা, দুনিয়ার সমস্ত ভালাই আল্লাহ পাকের হাতে, দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত খারাপই আল্লাহ পাকের হাতে, এই কথার ইয়াকিন না বসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে অগ্রসর হবে না, নামাজের দিকে অগ্রসর হবে না, দ্বীনের দিকে অগ্রসর হবে না, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আল্লাহ পাকের ওই হুকুমের দিকে অগ্রসর হবে না, যেই হুকুম মানার মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা। এজন্য মেহনত করে সর্বপ্রথম আমাদের ঈমানকে মজবুত করতে হবে, আমাদের ঈমানকে বানাইতে হবে। যখন আমাদের দিকে ঈমান বসবে তো বলতেছেন যে ভাই মেহনতের দ্বারা ঈমান বানাইতে হবে, আর ওই মেহনতের উপরে উঠি যখন ঈমান বানাবো তো দ্বীনের উপরে চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह के अहकाम सुबह से लेकर शाम तक हमारे पर हर वक्त मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह के अहकाम जैसे नमाज अल्लाह का हुक्म है, रोजा अल्लाह का हुक्म है और हज ज़कात अल्लाह का हुक्म है, ऐसे में दोस्तों आंखों पर अल्लाह के अहकाम है। आंखों से कैसे देखना, नहीं देखना, चलना कहाँ कहाँ नहीं चलना,
ہاتھ سے کیا پکڑنا کیا نہیں پکڑنا، یہ تمام چیزیں احکام خدا کے آرے 24 گھنٹے انسان کے تو متوجہ ہوتے ہیں. ہم ایک نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہم تو دیندار ہو گئے، اب ہمارے حالات کیوں نہیں بنتے؟ ایسی بات نہیں ہے. عبادات میں بھی خدا کے احکام، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ تمام لائنیں چاروں پانچوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ چاروں لائنوں میں خدا کے احکام ہیں. ان احکام سے ہماری زندگی خالی ہے میرے بھائیوں، اس سے ہمارے حالات نہیں بدلتے. اب آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہمیں اب ایمان پر محنت کر کے ایمانی زندگی پر آنا ہے. اگر ہم اس بات کا فیصلہ کر کے محنت پر اپنے آپ کو ڈالیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں دے گا. دیکھو کسان کھیتی والا کھیت پر محنت پہلے کرتا ہے، محنت کر کے پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے. کاروبار آدمی کاروبار میں پہلے جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے. ایسے تو دین، ایمان، ایمانی زندگی ہم اللہ سے مانگے کب؟ پہلے اس کے لیے محنت کریں، پہلے اس کے لیے محنت کریں، جان مال کی قربانی نبی کے طریقے پر دیں. قرآن پاک نے قیامت تک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جیسے انصار و مہاجرین نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے محنت کی، تم بھی ان کے پیچھے چلو. اپنی جان اور مال کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نبی کے نہج پر محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانو تمہیں بھی وہ ایمان اور دین عطا فرمائے گا، اور تمہیں بھی وہ اپنی رضا کا پروانہ دے گا جو مہاجر انصار کو اللہ نے دیا تھا. لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں آج دین کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور دعا کر دو، حضور دعا کر دو، بس اتنا کہتے ہیں. محنت نہیں ہے، دین لانے کی محنت نہیں، ایمان کی محنت نہیں، حضور کے بعد دعا کرانے چلے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں حضور سے دعا کرانا کب مفید ہوگا؟ پہلے آپ ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو ڈالیے، اور ایمان کی محنت میں جان مال کے ساتھ اپنے آپ کو تھکائیے، اور تھکانے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیے اے اللہ ہمیں وہ ایمان دے دے جو تو چاہتا ہے، اے اللہ وہ دین دے دے جو تو چاہتا ہے، ہماری زندگی کو صحیح بنا دے. جب محنت کر کے اللہ سے مانگو گے، اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی محنت کا اس کو بدلہ دیتا ہے. لہذا بازار سے ہماری گزارش ہے، ہم اپنا بیان ختم کر رہے ہیں، لیکن ختم کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی اٹھیں، آپ بیٹھے رہیں. ایک 10 منٹ آپ سے ہم مانگتے ہیں، ابھی سمجھیے 3:10 ہوئی ہے، 3:20 پہ ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے. لیکن تمام مجمع جمع رہے، سوچے میرا کیا ہوگا؟ اس غفلت کی زندگی میں موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں آخرت میں کیا ہوگا میرا؟ آپ یہ سوچے، اپنے بارے میں فکر کرے اور اپنی ترتیب بنائے اللہ کی راہ میں نکلنے کی. آدمی جب اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے ایک، اللہ اپنے 2 قدم اٹھاتا ہے. آدمی چلتا خدا دوڑ کر لے لیتا ہے. بندے کی طرف سے طلب ہو، اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. لہذا آخر تک بیٹھے رہیں. آپ کو 2:20 ہم چھوڑ دیں گے، اتنے وقت کے لیے سب کے سب طے کرو تو بیٹھیں گے. বলতেছেন যে ভাই এখন 3:10 বাজতেছে, 3:20 আপনাদেরকে ছাড়ি দেবে, বাকি এই সময়টা একটু জমি বসার জন্য সবাই নিয়ত করতে পারি না ভাই? একটু বসি, সবর করে বসি, কথাগুলি শুনি। মেরে মহতারাম শুনলেই তো দিলের মধ্যে বসবে এবং শুনলেই তো কানে ঢুকবে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, বলতেছেন যে 24 ঘন্টা সকাল বিকাল দিন রাত্রে আল্লাহ পাকের হুকুম মানুষের দিকে ফিরতেছে, প্রতি সময় আল্লাহ পাকের হুকুম মানুষের দিকে ফিরতেছে। বলতেছেন যে নামাজের হুকুম আসতেছে, বিভিন্ন আল্লাহ পাকের হুকুম সময় সময় আসতেছে। বলতেছেন যে আমাদের চোখের উপর আল্লাহর হুকুম আসতেছে, কোন দিকে দেখবো কোন দিকে দেখবো না। হাতের উপর আল্লাহর হুকুম আসতেছে, হাতে কোন জিনিস ধরবো কোন জিনিস ধরবো না। পায়ের উপর আল্লাহর হুকুম আসতেছে, কোন দিকে যাব কোন দিকে যাব না। এই জন্য 24 ঘন্টা তিনি বলতেছেন যে রাত দিন আল্লাহ পাকের হুকুম মানুষের দিকে ফিরতেছে। বলতেছেন যে মানুষ এই হুকুমের উপরে চললেই তো কামিয়াব হবে, এই হুকুমের থেকে বলতেছেন যে নাফরমানি থেকে বাঁচলেই তো কামিয়াব হবে। যেরকম ইবাদতের হুকুম আসতেছে মানুষের মধ্যে, এরকম মুআমালাতের লাইনেও আল্লাহ পাকের হুকুম আসতেছে। মুআশারাতের লাইনে ঘরানা জিন্দেগি, পারিবারিক জিন্দেগি, সামাজিক জিন্দেগি, এর উপরেও আল্লাহ পাকের হুকুম আসতেছে, এর উপরে আল্লাহ পাকের হুকুম আছে।
বলতেছেন যে লেনদেনের মধ্যে আল্লাহর হুকুম আছে, মুআশারাতের মধ্যে আল্লাহর হুকুম আছে, আখলাকের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম আছে। এই সব হুকুম মানলেই তো আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে শান্তিময় জিন্দেগি দান করবেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই হুকুমের উপরে কখন আমি চলতে পারবো? যখন আমার দিলের মধ্যে ঈমান বসবে, যখন আমার দিলের মধ্যে ঈমান জাগা নিবে, আমার দিলের মধ্যে ঈমান বসবে, মজবুত হবে, তখন হুকুমের উপরে হুকুমের জিন্দেগির উপরে চলা আমার জন্য সহজ হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন নিজের ঈমান বানাইবার মধ্যে কি পরিমাণ অনথক মেহনত করছেন, ঈমান হাসিল করার জন্য কিভাবে ওনারা মেহনত করছেন, জান আর মাল লাগাইছেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে ঈমানের উপরে, ঈমানের মেহনতের উপরে কিভাবে উঠাইছেন, এবং ওনারা ঈমানের মেহনতের কারণে ঈমান মজবুত হওয়ার উপরে ওনাদের জিন্দেগির মধ্যে কিভাবে দ্বীন আসছে এবং দ্বীনের উপরে কিরকম মজবুত হয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, সর্বপ্রথম তো মেহনত করতে হয়। মানুষ যখন নাকি মেহনত করে, মেহনত করে আল্লাহর নিকটে চায়, তখন আল্লাহ জাল্লা শানহু তাকে দিয়ে দেন। এটা আল্লাহ পাকের নিজাম। বলতেছেন যে মানুষ যখন প্রথম মেহনত করে, এটা মানুষের মেজাজ। সর্বপ্রথম সে জমিনে ধান লাগায়, জমিনের উপরে মেহনত করে, জমিনে ফসল লাগায়, তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ আপনি আমাকে ফসল দিয়ে দেন, আল্লাহ আপনি আমাকে ফসল দিয়ে দেন। বলতেছেন যে ভাই, জমিনের উপরে কোনো মেহনত করবো না, বাগানের উপরে কোনো মেহনত করবো না, খুব আল্লাহর নিকটে চাইবো। এটা মানুষও বুঝে যে এরকম কিছুই হবে না, কিছুই হয় না। ঠিক তদ্রূপেই মানুষ শুধু যদি নাকি মানুষের নিকটে দোয়া চায়, হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ যাতে আমাকে হেদায়েত দিয়ে দেয়। বলতেছেন যে ভাই, সর্বপ্রথম তো হেদায়েতের মেহনতের উপর উঠতে হবে, সর্বপ্রথম তো হেদায়েতের মেহনত শুরু করতে হবে, সর্বপ্রথম তো ঈমানের মেহনত শুরু করতে হবে। যখন নাকি দিনের মধ্যে ঈমান আসবে, তো দিনের উপরে চলা তার জন্য সহজ হবে, দ্বীনি জিন্দেগি তার জন্য আল্লাহ সহজ করে দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন কিভাবে মেহনত করে ঈমানকে বানাইছেন, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু দ্বীনের উপরে চলা সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে তাদের উপরে সন্তুষ্টির ওয়াদা করছেন। বলতেছেন যে কোরআনে পাকের মধ্যে পুরা মানব জাতিকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলতেছেন, হে মানব জাতি, তোমরা সাহাবা মুহাজির এবং আনসারদের ওই তরিকা অনুযায়ী নিজের জানার মালকে নিয়ে মেহনতের মধ্যে লাগো, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু তোমাদেরকে ওরকম, তোমাদের উপরে ওরকম রাজি হয়ে যাবেন যেরকম সাহাবাদের উপরে রাজি হয়ে গেছেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই, ওই মেহনতের উপরে উঠি, ওই মেহনতকে করে যখন আল্লাহর নিকটে চাইব, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের সাহায্য করবেন, আল্লাহ পাকের ওয়াদা। তিনি বলতেছেন যে ভাই, কত ভয়ের কথা, কত চিন্তার বিষয়, এই গাফলতের অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু আসে যায়, আমার আখিরাতের কি হবে? এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, একটু আমরা চিন্তা করি, একটু আমরা নিজে ভাবি যে এই সময় আমাদের করণীয় কি। বলতেছেন যে মেহনতের কথা তো আমাদের সামনে আসছে, আমরা এই মেহনতের জন্য নিজেকে তৈয়ার করি যে ঈমানের মেহনত করব, ঈমানের মেহনত করে ঈমানকে মজবুত করব, সাহাবাওয়ালা মেহনত করব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যে মেহনতের উপর উঠাইছেন, উম্মতের ঈমান যে মেহনতের দ্বারা বনছে এবং উম্মতের জিন্দেগি যে মেহনতের দ্বারা শুধরাইছে, উম্মতের জিন্দেগির মধ্যে যে মেহনতের দ্বারা দিন আসছে, ওই মেহনত আমিও করব। বলতেছেন যে ভাই, এই কথার উপরে একটু চিন্তা করি, নিজেকে এর উপরে এই সিদ্ধান্তের উপরে উঠাই। এই জন্য বলতেছেন যে আমরা কেউই যাব না, একটু বসি, চিন্তা করি, নিজের সিদ্ধান্তকে নিজেই নিই, তারপরে আমরা উঠি। और भाई दोस्तों, अल्लाह के वादों पर यकीन करके हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। और अल्लाह ताला कह रहा है, मेरे दीन की मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह की मदद यकीनी है। इधर उधर मत देखो, इधर उधर सब मोहताज हैं, अल्लाह गनी है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में सब कुछ है। उसी के वादों पर यकीन करके